ठीक है गलत है वो तो समा दसदा मगर सर्टनली मेरी अपॉइंटमेंट भी सवाल रात अखबार में पहला भी आ चुके हैं। वो कहते सी कि बहुत ज़्यादा मुजरमां दे मीनस कि कंप्लेनेंट दे इन्होंने केस किए है और मैं वाकई कंप्लेनेंट्स के बिहाफ से काफ़ी केस किए हैं अगेंस्ट द पुलिस ऑफिसर्स। वो प्रोसीक्यूटर का भी वही काम होंदा है, कंप्लेनेंट के वकील का भी वही काम होंदा, तो इस करके साडा कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरस्ट नहीं जॉब दे पहला ऑन बिहाफ ऑफ तुसीं विक्टिम प्रोसीक्यूट कर दो मुजरमां नूं, हुण ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट प्रोसीक्यूट कर रहे हैं। सो मेरा काम तो सेम ही है। And Mr. R.S. Bains, who is appointed as a special prosecutor, he appeared as on the behalf of the state, and we agitated that it is not permissible according to law that he can't appear. कहने कि मैं कल पहला मुजरमां दे हक में से या अज उन्होंने खिलाफ हो गया इहो जिहा कॉन्फ्लिक्ट मेरे केस में कोई है। Mr. Bains represent the complainant party in the Honourable High Court in FIR number 129 of Kotkapura as well in the murder case. He appeared as a public on the behalf of the complainant party. Now he has been appointed as a special public prosecutor. So the law says that, and the legislature says that the person who has already appeared and represent the complainant party, he can't be appeared as a special public prosecutor. कोर्ट को पूरा हक है कि कंट्रोल कर सके प्रोसीडिंग तो फ्रिवलस एक्सेस एप्लीकेशन कॉस्ट भी ला सकते हैं तो ये उस तक ही चलता है, इनिशली चलता रहता क्योंकि 42 डेट्स हो चुके हैं फ्रेम चार्ज नहीं हो रहे तो ये चाहते हैं कि चार्जिस फ्रेम हो, चार चलान ऑन द रिकॉर्ड है। तो मेरी तो अज की यही अपीयरेंस का यही मतलब सी कि असीं कोर्ट को इंप्रैस कर सके कि कोई भी डिले नहीं होना चाहिए, कोई भी क्रिमिनल। He says that your appointment is not in dispute. You can appear. With due respect, you can appear, you can assist the regular PP, but you can't put appearance as independent as a PP before you. ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਕੀਲ RSS ਬੈਂਸ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। RSS ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਵੀ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ AG ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ AG ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਦਿਓਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਰੋਪੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, हर बंदे ਦੇ कुछ ना कुछ नुकताचीनी की जा सकती है। हर बंदे की बैकग्राउंड 35 साल प्रैक्टिस की है, कोई बंदा कह ही सकता है कि ये किसी का वकील है, किसी का वकील है, चंगा पब्लिक प्रोसीक्यूटर होएगा नहीं होएगा। तो ये तो हुण ये तो जो ओपन सोसाइटी है, डेमोक्रेसी है, तो सब तो वड्डी आज़ादी है कि हर पब्लिक अपॉइंटमेंट से तुसी कमेंट कर सकते हो। ठीक है गलत है वो तो समा दसदा मगर सर्टनली मेरी अपॉइंटमेंट से भी सवाल रात अखबार में पहला भी आ चुके हैं। वो कहते सी कि बहुत ज़्यादा मुजरमां दे मीनस कि कंप्लेनेंट दे इन्होंने केस किए हैं और मैं वाकई कंप्लेनेंट्स के बिहाफ से काफ़ी केस किए हैं अगेंस्ट द पुलिस ऑफिसर्स। वो प्रोसीक्यूटर का भी वही काम होंदा है, कंप्लेनेंट के वकील का भी वही काम होंदा, तो इस करके साडा कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरस्ट नहीं जॉब दे पहला ऑन बिहाफ ऑफ तुसीं विक्टिम प्रोसीक्यूट कर दो मुजरमां नूं, हुण ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट प्रोसीक्यूट कर रहे हैं। सो मेरा काम तो सेम ही है। पहला असीं पब्लिक प्रोसीक्यूटर रल के करते सी, हुण पब्लिक प्रोसीक्यूटर आप ही उन्होंने बनाता है। सो मेरी जॉब दे कोई फर्क नहीं पिया, ना ही मेरा कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरस्ट होया। ये नहीं कि मैं कल पहला मुजरमां दे हक में से या अज उन्होंने खिलाफ हो गया, इहो जिहा कॉन्फ्लिक्ट मेरे केस में कोई है। ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ AG 'ਤੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਰੋਪ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮਤਲਬ ਟੈਕਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? नहीं जिम्मेवारी तो बनती, काम करो तो बोलो घट प्रेस के अगे, ये वड्डी जिम्मेवारी मेरी, इस करके मैं कमेंट हुण अगे होर देना नहीं चाहता। ਸਰ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਬੇਅਦਬੀ नहीं ਨਾਲ हाले तो ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ 4 FIR मेरे को आए हैं जो ਕਿਹੜੀ? यही 2 FIR कोटकपूरा, 2 FIR बाजाखाना पुलिस स्टेशन में। ਜੀ ਅਸੈਂਸ਼ਲੀ ਪੁਲਿਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸ ਹੈ ਦੋਨੋਂ। ਇੱਕ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੇਸ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ, ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੇਸ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ 5 FIR। ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰੇਸ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਜਰਮ ਜਿੱਥੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦੇ ਆ
ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਟਰਾਇਲ ਨੂੰ ਹਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਡਿਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ 19 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, 19 ਸਾਲ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਵੇ ਔਰ 19 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵਿਕਟਿਮ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਤਰੀਕੇ ਇੱਥੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਕੰਡਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਅਪਾਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਲੰਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਆਰਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਇਹ ਐਕਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਜੀਟੀਮੇਟ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇਈ ਜਾਣ, ਮਗਰ ਬਿਯੋਂਡ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਾਊਂਟਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕੇ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਤੇ ਫ੍ਰਿਵੋਲਸ ਐਕਸੈਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਸਟ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਉਦ ਤੱਕ ਹੀ ਚੱਲਦਾ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ 42 ਡੇਟਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਫਰੇਮ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਾਰਜਸ ਫਰੇਮ ਹੋਣ, 4 ਚਲਾਨ ਔਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹੀ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਦਾ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟਰਾਇਲ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਪਬਲਿਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਪਬਲਿਕ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਪਬਲਿਕ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੁਜਰਮ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਔਨਰੇਬਲੀ ਐਕੁਇਟ ਕਰਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਸਭ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੁਜਰਮ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਕਟਿਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਟਿਮ ਤਾਂ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਨਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਨੀਡਲੈਸ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਜ਼ ਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਫਾਸਟ ਟਰਾਇਲ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਫਾਸਟ ਟਰਾਇਲ ਹੋ ਸਕੇ ਉਨਾ ਹੀ ਇਨਸਾਫ ਅੱਛਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਲੇ ਨਾਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਵੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਸਰ ਜੀ ਕੋਟਪੁਰਾ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੋਟਪੁਰਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੇਸ ਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਲਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ SIT 7 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ 6 ਮਹੀਨੇ ਖਤਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਕਿ 7 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਚਲਾਨ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਬਹੁਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਇਨੋਸੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਵੀਡੈਂਸ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚਲਾਨ, ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਦੱਸਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾ ਕੇ ਚਲਾਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਾਪੀਆਂ ਜੋ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਹਲੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰ ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੱਲਦੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੂਵ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਾਪੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਘੱਟ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਤੀਆਂ। and Mr. R.S. Bains, who is appointed as a special public tutor, he appeared as on the behalf of the state, and we agitated that it is not permissible according to law that he can't appear. Why, sir? Because he Mr. Bains represent the complainant party in the Honorable High Court in FIR number 129 of Kotkapura as well in the murder case. He appeared as a public on the behalf of the complainant party. Now he has been appointed as a special public prosecutor. So the law says that, and the legislature says that the person who has already appeared and represent the complainant party, he can't be appeared as a special public prosecutor. But court permitted her? No, court has not permitted her. He only put his appearance and we objected. And Mr. Bains says that you may challenge my appointment in the Honorable High Court. We says that your appointment is not in dispute. You can appear. With due respect, you can appear and you can assist the regular PP. But you can't put appearance as independent as a PP before the court. ਸੋ ਪਿਛਲੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਤੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਪੀਆਂ ਹਜੇ ਮਿਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਨ। So some of the copies was given to us and some of the copies were shortlisted, and we gave the statement in the court that we have already received these certain copies, but certain has not supplied to us, and today that has been supplied to us, and Mr. Bains put an appearance and we moved an application before the court. ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਹੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਫਿਰ? So as yet date has not been given. We have gave the copy and Mr. Bains asked me to supply all the documents which have been annexed with this application, which debar him from allowing as a public prosecutor in the court, and the matter has been adjourned post lunch by the court, and thereafter we will see what happens. Thank you. ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਚੰਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਗੁਰਜੀਤ ਰਮਾਣਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੋ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਜਾਣੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਿਆਨ, ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ।